नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। तलामाडगू येथील प्रजापालना प्रगती प्रणालिका या कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी सहभागी। गुरांना कॉलाविरुद्ध मोफत लसीकरण कार्यक्रम सुरू। जिल्हाधिकारी आणि एसपींनी निर्मल येथील गॅस एजन्सीची पाहणी। बुकिंग करणाऱ्यांच्या दरामध्ये सिलेंडर पोहोचवण्याच्या सूचना। अभ्यासपणे चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। हिंदू सण ही सांस्कृतिक परंपरा आहे असे म्हणणारे मठाधिपती। या उगादी पंचंग श्रवणम या वाटपासाठी भाविकांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन। जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की पशुधनाचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने सरकारने मोठ्या प्रमाणावर मोफत या डिस्पेपर लसीकरण कार्यक्रम हाती घेतला आहे। प्रजापालना प्रगती प्रणालिका याचा भाग म्हणून त्यांनी मंगळवारी तलामाडगू मंडळ केंद्रातील पशुवैद्यकीय रुग्णालयामध्ये 8व्या विद्या राष्ट्रीय मोफत डिस्पेटर लसीकरण कार्यक्रमाला आणि जनजागृती मोहिमेला हिरवा झेंडा दाखवला। त्यांनी जनावरांच्या लसीकरण प्रक्रियेची स्वतः पाहणी केली। ते म्हणाले की या महिन्यात चालणाऱ्या विशेष कार्यक्रमाबद्दल जिल्हाभरातील 2,90,000 गायी आणि 48,000 म्हशींना लस दिली जाईल। जनावरांमधील या दुग्ध उत्पादन शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानाचा धोका आहे, त्यामुळे त्यांनी सर्व शेतकऱ्यांना या संधीचा लाभ घेऊन आपल्या जनावरांना मोफत लस देण्याचे आवाहन केले। ते म्हणाले की या मोहिमेद्वारे गावातील शेतकरी पूर्णपणे जागरूक होतील। ఓకే సార్ రైట్ 99 రోజులు ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమంలో భాగంగా మళ్ళీ ఈరోజు తాళ్ళమడగం గ్రామం విజిట్ చేయడం జరిగింది। ఈరోజు గ్రామంలో మరి ఒకటేమో పశువులకి ఏవైతే ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిజీజ్ వ్యాక్సినేషన్ ఉన్నాయో అవి ఒకటి కార్యక్రమంలో కూడా పాల్గొనడం జరిగింది। తర్వాత దీంతో పాటు మళ్ళీ ఇక్కడ పిహెచ్సి తాళ్ళమడుగులో కూడా మళ్ళీ SBI CSR యాక్టివిటీలో కొన్ని ఏవైతే కీలకమైన ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా పిహెచ్సికి హ్యాండ్ ఓవర్ కూడా చేయడం జరిగింది। ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ। బేసికల్గా ఈ 99 రోజులు ప్రణాళికలో మనం హెల్త్ క్యాంప్ కూడా ప్రతి ఒక్క పిహెచ్సిలో కూడా చేయడం జరుగుతుంది। దీంతో పాటు మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఈ గ్రామం పరిశుభ్రత కానీ, ఫైల్స్ క్లియరెన్స్ కానీ, పరిసరాల పరిశుభ్రత కానీ అవి కూడా మళ్ళీ చేయడం జరిగింది। దాంట్లో చాలా వరకు మంచి ప్రోగ్రెస్ వచ్చినాయి। ఇంకా కూడా నేను అధికారులు అందరికీ అదే సూచన ఇవ్వడం జరిగింది। ఏవైతే స్క్రాప్ మటీరియల్ ఉన్నాయో అవి అన్ని గుర్తించి కూడా మళ్ళీ అవి బయట ఆప్షన్ చేసిన తర్వాత ఆ అకౌంట్ మళ్ళీ వారి అకౌంట్లో జమ చేసి మళ్ళీ ఇంకా ఏమైనా చిన్న చిన్న వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా టేకప్ చేస్తూ మళ్ళీ మన పరిశుభ్రతలో ఉంటే ఇంకా అందంగా వాతావరణంలో జనాలకి మనం సర్వీసెస్ ఇవ్వగలుగుతాం। దీంతో పాటు మళ్ళీ పిహెచ్సిలో కూడా ఈరోజు ఏవైతే క్రిటికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, దీంతో ఇంకా సర్వీసెస్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది। కాబట్టి ఇక్కడ పిహెచ్సి 24 అవర్స్ పిహెచ్సి ఉంది। సో నేను అందరికీ అదే కోరుతున్నాను, ఏమైనా సర్వీసెస్ కావాలి అంటే డెలివరీస్తో పాటు ANC చెకప్స్తో పాటు NCD కానీ, టీకా కానీ అన్నీ కూడా సబ్ సెంటర్స్ పిహెచ్సిలో అందుబాటులో ఉంటాయి। కాబట్టి జనాలు పిహెచ్సిలో లేదా సబ్ సెంటర్స్లో వాళ్ళ సర్వీసెస్ కూడా ఉపయోగించుకోవాలి। బయట ప్రైవేట్ దవాఖానాకి దయచేసి వెళ్ళకండి, అనవసరమైన మళ్ళీ దానికి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతాయి। రిమ్స్లో అన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి। మొన్ననే కార్డియాలజీ డాక్టర్ కూడా వచ్చారు, నెఫ్రాలజిస్ట్ ఉన్నారు, అంటే అన్ని స్పెషలిస్ట్ కూడా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి। కాబట్టి ప్రభుత్వం దవాఖానాకి ఎక్కువగా వచ్చి మళ్ళీ సర్వీసెస్ उपयोగించుకోవాలని అందరికీ కూడా కోరుతున్నాను। रमजानच्या पवित्र महिन्यामध्ये उपवास करणाऱ्या मुस्लिम बांधवांसाठी आयोजित केलेला इफ्तारचा कार्यक्रम हा आध्यात्मिक आणि धार्मिक सलोख्याचे प्रतीक आहे असे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा आणि SP यांनी म्हटले। अल्पसंख्याक कल्याण विभागाच्या वतीने स्थानिक TNGOच्या बागेमध्ये आयोजित दावत इफ्तार बिंदू या कार्यक्रमाला त्यांनी हजेरी लावली। या प्रसंगी एकमेकांना फळे खाऊ घालण्यात आली आणि शुभेच्छाही देण्यात आल्या।
या महिन्यात कुराणचे महत्त्व सर्वांना समजावून सांगणे ही एक चांगली गोष्ट आहे आणि राज्य सरकारच्या वतीने आदिलाबाद मतदारसंघात गरिबांना 1500 किट आणि बोथ मतदारसंघामध्ये 750 किटचे वाटप केले जात आहे। रमजानचा सण साजरा करण्यासाठी सर्व मस्जिद समित्यांना आर्थिक मदत दिली जात असल्याचेही सांगण्यात आले। सभी को नमस्कार। इधर देखिए साहब नहीं दिख रहे। आपको पता है कल सीएम साहब भी हैदराबाद में भी इफ्तार विंडो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हुए थे। आज हमने यहाँ TNGO भवन में सारे मुस्लिम एल्डर्स जितने भी कमेटीज हैं उन सब के हिसाब से जो डेट फिक्स किया गया था उसके हिसाब से आज हमने इफ्तार विंडो का कार्यक्रम रखा है। तो जैसे अभी SP साहब ने बताया था, ये जो रमजान का महीना है बहुत ही पाक महीना है। इसमें सैक्रिफाइस हो गया, फिर ये भाईचारा हो गया और 5 बार जैसे नमाज पढ़ना, फिर कुरान पढ़ना, ये सब सारे नेक काम जो बहुत अच्छी चीज है। उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से फिर पैकेट्स भी, तो आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ 1500 पैकेट और बोथ कॉन्स्टिट्यूंसी में 750 पैकेट्स जो गरीब लोग होते हैं उनको पैकेट्स भी इस तरह से भी जो है दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ सारे मस्जिद जो भी कमिटीज हैं उनको हम रमजान और जो ईद का फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी हुकूमत की तरफ से जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी दिया जा रहा है। माइनॉरिटीज के जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो बंगालीगुड़ा में रेसिडेंशियल स्कूल गर्ल्स का हो गया, बॉयज का हो गया, वो सारा इनॉग्रेट करके एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर में बच्चों और बच्चियों की पढ़ाई हो, वो भी हमने एक टारगेट फिक्स किया है। तो आप सभी जिस तरह से हम रमजान महीना इतने अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तरह से बच्चों की पढ़ाई भी वैसे ही अच्छी तरह से भी हम उस पर फोकस करते हुए बच्चों की पढ़ाई होगी, बच्चों की इल्म हो गई। तो रमजान का पहले महीना पाक महीना मुबारक हो। इस रमजान में जो मेरे को दिख रहा है कि मतलब हमें सीख क्या मिल रही है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कैसे हम लोग अपने आप में आपा मेंटेन करना है, कैसे चैरिटी के बारे में पहले सोचना है। तो मेरे को अभी हाल ही में मालूम चला है कि इस महीने के टाइम पे जो आपके गरीब रिश्तेदार हैं उनको भी आप ही की तरफ से आप लोग उनके लिए भी, ताकि वो अच्छे से इफ्तारी कर पाए, अच्छे से रोजा मेंटेन कर पाए, आप लोग उनको चैरिटी भी उनके लिए भी पूरा करते हैं। ज़कात बोलते हैं उसको, तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है सीखने के लिए। इसी तरह से जैसे आदिलाबाद में अभी तक हम देख रहे हैं गंगा जमुना तहजीब जो है उसी से बहुत अच्छे से पीसफुल एटमॉस्फेयर से चल रहा है, सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं। फिर से आप सबको मेरी तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट से, मेरे घर वालों की तरफ से सबको रमजान मुबारक, ये पूरा महीना मुबारक। हाल ही में अब ईद भी आ जाएगी, आज जमने की रात भी है। MRPSचे राज्य नेते प्रवीण यांनी आरोप केला की तेलंगणा राज्य सरकार दलितांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेली आहे। त्यांनी मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला। त्यांना दलितांसाठी 3 एकर जमिनीसह आंबेडकर भवन हे हस्तम योजनेची अंमलबजावणी हवी आहे। दलितांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची मागणी करत त्यांनी सांगितले की यांच्या या नेतृत्वाखाली या महिन्याच्या 30 तारखेला इंदिरा पार्कमध्ये भव्य धरणे आंदोलने आयोजित केले जाईल। त्यांनी दलित संघटना आणि दलितांना या धरणे आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन ते यशस्वी करण्याचे आवाहन केले।
ఎంఆర్పిఎస్ మేడిపాపన్న గారి నాయకత్వంలో ఈ నెల 30 తారీఖు నాడు ఇందిరా పార్కులో నిరాహార దీక్ష ఉంటుంది కాబట్టి నిరాహార దీక్షకు ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుండి వేలాది మందిగా తరలి రావాలని చెప్పేసి ఎంఆర్పిఎస్ రాష్ట్ర కమిటీ తరపు పిలుపుని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఏదైతే మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు మన దళితులకు ఏదైతే హామీలు ఇవ్వడం జరిగిందో ఆ హామీలను అమలుపరచడంలో విఫలమైంది కాబట్టి ఈ గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెంటనే దీన్ని హామీలను అమలు చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క డిమాండ్స్ ఏమంటే అంబేద్కర్ అభయహస్తం కింద ప్రతి దళిత కుటుంబానికి 12 లక్షలు ఇస్తానని చెప్పేసి సేవెళ్ళ డిక్లరేషన్లో స్వయాన ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడడం జరిగింది. దాంట్లో కూడా అమలు చేయలేదు, ఇప్పటి వరకు కూడా అమలు కాలేదు. అదేవిధంగా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ నుంచి కార్పొరేషన్ నిధులు 15,000 కోట్లు మన ఎస్సీ కార్పొరేషన్ సబ్సిడీ కింద ప్రతి సంవత్సరం రావాలా. దాన్ని కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా 2 సంవత్సరాలు గడిచిపోయినా కూడా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ నిధులు ఇప్పటికి కూడా 1 రూపాయి కూడా ఒక దళిత కుటుంబానికి కూడా ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదు. కాబట్టి అది కూడా వెంటనే సబ్సిడీ రూపంలో ప్రతి దళిత కుటుంబానికి 10 లక్షలు వచ్చే విధంగా చొరవ చూపాలని చెప్పేసి మా యొక్క డిమాండ్. మరియు అంతేకాకుండా ఏదైతే ఎంఆర్పిఎస్ మన దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తా అని చెప్పేసి గత ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. ఈ ప్రభుత్వం కూడా మేము దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ భూమి విషయం ఊసేలేదు. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రధానమైన డిమాండ్లపై మేమందరం కలిసి ఈరోజు మన 30 తారీఖు నాడు పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ని నెరవేర్చే వరకు మన యొక్క ప్రతి గ్రామాన మండలం నుండి కూడా పెద్ద ఎత్తున మాదిగ సోదరులు మరియు మాదిగ ఉపకుల సోదరులు మరియు దళిత సోదరులందరూ కూడా ఐక్యతతోని మన యొక్క डिमांड साधिंచుకోవాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. आम्ही आयोजित करत असलेले सण हे हिंदू संस्कृती आणि परंपराचे प्रतीक आहे असे श्री रामचंद्र गोपालकृष्ण मठाचे प्रमुख योगानंद सरस्वती म्हणाले. त्यांनी मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील मठामध्ये तेलुगू नववर्ष दिनदर्शिकेचे ही अनावरण केले. त्यांनी सांगितले की सनातन हिंदू उत्सव समितीच्या वतीने या महिन्याच्या 19 तारखेला या मठामध्ये पंचांग श्रवणम गुढीपाडवा वितरण कार्यक्रम आयोजित केला जाईल. त्यांनी भाविकांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले. माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भगवान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म जय श्री राम, जय जवान जय किसान. ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే శ్రీ రామచంద్ర గోపాలకృష్ణ మఠం నందు 19వ తేదీ గురువారం రోజు ప్రాతకాల సమయంలో సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో ఉగాది పచ్చడి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది, పంపిణీ జరుగుతుంది. తర్వాత ఈ ఉగాది పచ్చడి 6 షడ్రుచులతో కలిపిన ఉగాది పచ్చడి కృష్ణ ఎదురుగా చేసిన తర్వాత నివేదన చేసిన తర్వాత పచ్చడి పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే శ్రీ రామచంద్ర గోపాలకృష్ణ మఠం నందు చిక్లి వెంకటేశ్వర శాస్త్రి సిద్ధాంతి ఆధ్వర్యంలో సాయంత్రము 5:30 నుంచి 6:30 వరకు పంచాంగ శ్రవణం కూడా ఉంటుంది. తర్వాత మఠం తరపు నుంచి ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈ సంవత్సరం కూడా మన చైత్ర వైశాఖ మాసాల ఆధారంగా ఉగాది నుంచి ఉగాది వరకు క్యాలెండర్లు ప్రతి సంవత్సరం ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది. ఆ క్యాలెండర్ కూడా ఈ రోజు మొదలు పెట్టడం జరుగుతున్నది. తర్వాత ఇది మనం మెల్లమెల్లగా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఈ ఇంగ్లీషు తేదీలు తారీఖులో కాకుండా పంచమి అష్టమి తిథులు ఆధారంగా మనము సిగ్నేచర్స్ పెట్టినా కూడా డేట్ వైజ్ కాకుండా తిథి వైజ్గా మన తెలుగు పంచాంగాల ప్రకారంగా మాసం వారిగా సంవత్సరం పేరు మాసము రాసి ఆ స్థాయికి మన భారతదేశం ఎదగాలని మనందరం ఆపేక్షిద్దాం. తర్వాత గుడాలు కూడా మన 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 తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకంగా వ్యవసాయంలో నూతనంగా వచ్చిన శనగ పంటను ఆరుకునే వాళ్ళు అంటారు, చేనులలో ఆరుకునే వాళ్ళు అంటారు. శనగ పంటను తప్పకుండా ఉగాది రోజు తప్పకుండా తినాలి కనుక ఈ గుడాల పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా మన గోపాలకృష్ణ మఠంలో పరంపరగా వస్తుంది. దాన్ని కూడా నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రాతకాల సమయాన్ని అందరూ ఎక్కువ సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొనవలసిందిగా మనం
పొద్దున 9:30 నుంచి ఈ కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. దీంట్లో అందరూ కూడా ఎక్కువ సంఖ్యలో భక్తులందరూ ఎక్కువ సంఖ్యలో పాల్గొనవలసిందిగా మనకు. जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव यांनी जिल्हा SP जानकी शर्मिला यांच्या समवेत मंगळवारी सारंगपूर मंडळ केंद्रातील गॅस सिलेंडर गोदामाची अचानक पाहणी केली. जिल्ह्यातील गॅस सिलेंडरचा पुरवठा आणि सुरक्षा मानकाची अंमलबजावणी तपासणे हा पाहण्याचा उद्देशही होता. त्यांनी एजन्सी व्यवस्थापकांकडून गॅस पुरवण्यासाठी विलंब आणि गोदामाच्या व्यवस्थापनातील सुरक्षा मानकाच्या त्रुटीविषयी चौकशीही केली. सिलेंडर बुक केल्यानंतर ग्राहकांना एजन्सीमध्ये येण्याची गरज नाही आणि एजन्सी व्यवस्थापकांना निर्धारित वेळेमध्ये गावामध्ये सिलेंडर पोहोचवण्याचे निर्देश देण्यात आले. सिलेंडरच्या पुरवठ्यास विलंब झाल्यास किंवा ग्राहकांना कोणतीही अडचण असल्यास संबंधित एजन्सीवर कारवाई केली जाईल असा इशारा त्यांनी दिला. जिल्ह्यात गॅस सिलेंडरची कमतरता नाही असे जिल्हा अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. బుకింగ్ టెలిఫోన్ రెండో ఓకే రైట్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ అంటే మీరు ఇంటిలో వచ్చి ఇచ్చారా గ్యాస్ సిలిండర్? మరి ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చారు? आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एक गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला. गरिबांचे पोट भरण्यासाठी त्यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक कार्यक्रमही राबवले. शहरातील कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आज आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదలే నీకు పెద్దలే ఆకలే తీర్చే గుణములే ఆపదే అన్న అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిర్వేద జన్మకు నీడవన్నా నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్న. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిర్వేద జన్మకు నీడవన్నా ఆదిలాబాద్ ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్న. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే. सरकारने आशा कार्यकर्त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवावे या मागणीसाठी CITUच्या नेतृत्वाखाली आशा कार्यकर्त्यांनी निर्मल येथील RDO कार्यालयासमोर 48 तासाच्या आंदोलनाचा भाग म्हणून रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. त्यांनी RDO कार्यालयासमोर राष्ट्रीय महामार्गावर बसून सरकार विरोधामध्ये घोषणाबाजी केली. या प्रसंगी बोलताना नेत्यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि निवडणुकापूर्वी आशा कार्यकर्त्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करतील अशी मागणीही केली. तुटपुंज वेतनामुळे आशा कार्यकर्त्यांना आपल्या कुटुंबांना उदरनिर्वाहापासून वंचित ठेवत आहे अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
ఆశా వర్గాలు 48 గంటల ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడనే వంట వరకు రాత్రి బస కార్యక్రమం ఇంకా దోమల్లో ఆశా వర్గాలు పడుకోవడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చాలని అమలు చేయాలని సిఐటి రాష్ట్ర కమిటీగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటికే ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆశా వర్గాలకు 18,000 రూపాయలు పెంచుతామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ హామీని అమలు చేయాలి. అదేవిధంగా ఈ అసెంబ్లీలో ఆశాలకు జీతం పెంచుతున్నట్టు బడ్జెట్ గా కేటాయించాలని సిఐటిగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరడం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే ఆ చాలించాలని వేతనతో 9,700తో ఇలా ఆశా వర్గాలు పారదర్శకంగా ఇలా పనిచేస్తున్నారు. ఫిక్స్డ్ వేతనం లేదు. ఫిక్స్డ్ వేతనం 18,000 రూపాయలు కేటాయించాలి. ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి. పిఎఫ్ఈఎస్ఐ సౌకర్యం కల్పించాలి. జాబ్ చార్ట్ కేటాయించాలి. ఇలా టార్గెట్ల పేరుతో ఇలా ఆశా వర్గాలు ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి టార్గెట్లను ఎత్తేయాలని సిఐటిగా మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరడం జరుగుతుంది. ఈ అసెంబ్లీలో ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యేలకు జరుపుకోవటాలు ఇచ్చున్నాం. అసెంబ్లీలో మాట్లాడాలి. ఆశా వర్గాలకు కనీస వేతనం ఇలా 18,000 రూపాయలు ఇవాళ పెంచాలని ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. లేకుంటే ఈ నెల 20 నాడు చలో అసెంబ్లీ ముట్టడింకా చేయడానికి ఇంకా సిఐటి వెనకాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలియడం जరుగుతుంది. भाजपचे राज्य युनिटच्या या आव्हानानुसार नेत्यांनी निर्मल जिल्हा मुख्यालयातील MRO कार्यालयासमोर आंदोलन केले. यावेळी त्यांनी काँग्रेस सरकार विरोधामध्ये घोषणाबाजी केली. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी निवडणुकीदरम्यान दिलेले आश्वासने आणि 6 हमी तात्काळ लागू करण्याची मागणी केली. दिलेली आश्वासने तात्काळ पूर्ण न केल्यास येत्या काही दिवसांमध्ये भाजप पक्षाच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలను వెంటనే అమలు చేయాలి. రైతు బంధును వెంటనే అమలు చేయాలి. 6 గ్యారెంటీలను వెంటనే అమలు చేయాలి. రైతులకు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలను వెంటనే అమలు చేయాలి. రైతు బంధును వెంటనే అమలు చేయాలి. 6 గ్యారెంటీలను వెంటనే అమలు చేయాలి. రైతులకు రాష్ట్ర పార్టీ పిలుపు మేరకు అన్ని మండల కేంద్రాలలో ఎంఆర్ఓ గారికి వినతి పత్రం ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నడుపుతున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఈ రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఏదైతే కాబట్టి ఇతను ప్రభుత్వంకి వచ్చిన తర్వాత మనకు 6 గ్యారెంటీలు ఇస్తాం, ఈ 6 గ్యారెంటీలు అమలు పరుస్తాం అని చెప్పి ప్రజలని తీవ్రంగా మోసం చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ జాబ్ క్యాలెండర్ యువకులందరికీ జాబ్ క్యాలెండర్ ఉద్యోగ భృతిని ఇవాళ ఇస్తా అని చెప్పినావు. అదే రకంగా ఇవాళ రైతుల విషయంలో ఇవాళ రైతు భరోసా ఇస్తా అని చెప్పి అట్లా మోసం చేసినావు. ఇవాళ రైతు భరోసా సమయానికి అందని కారణంగా రైతుల యొక్క పెట్టుబడి పెట్టడం కొరకు రైతులు ఇవాళ అప్పులు చేసి రోడ్ల పాలవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇవాళ నువ్వు రైతులను కూడా పట్టించుకుంటలేవు. అదే రకంగా వృద్ధాప్య పింఛన్లు, వితంతు పింఛన్లు, ఈ రకంగా ఎన్ని నువ్వు చెప్పినావో అన్ని మోసం చేయడం కొరకు ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వానికి వచ్చిన తప్ప ఏ రోజు కూడా నువ్వు ఈ 6 గ్యారెంటీలని అమలు పరిచే పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్నావు, ఇంతమందికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చావు. అదే రకంగా ఇవాళ भूभारती पेरुतोंटी अंदर దగ్గర అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం. ఇవాళ राज्य सरकारने आपली आश्वासने पूर्ण करावी अशी मागणी करणारी एक याचिका भाजप मंडळ शाखेच्या वतीने निर्मल जिल्ह्यातील सोन मंडळ केंद्रातील तहसीलदाराच्या कार्यालयामध्ये सादर करण्यात आली. राज्यात सत्तेवर असलेले काँग्रेस सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये योजनांसाठी निधीचे वाटप करण्यासाठी विनंतीही केली आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी शेतकरी विमा आणि शेतमजुरांना आर्थिक सहाय्यासाठी निधी तात्काळ वितरित करावा असे म्हणण्यात आले.
మహేశ్వర నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, మహేశ్వర నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల్లో మరి 6 గ్యారంటీలు 426 హామీలు ఇచ్చి అబద్ధపు హామీలతో ఆ రోజు గద్దెనెక్కినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము మరి 2.5 సంవత్సరాలు గడిచిన ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చకపోవడం చాలా శోచనీయం. ముఖ్యంగా మరి బీజేపీ రాష్ట్ర పార్టీ పిలుపు మేరకు ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలని చెప్పేసి అన్ని తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో మరి ఈరోజు మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇప్పటికైనా ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం స్పందించి మరి వెంటనే ఇచ్చినటువంటి 6 గ్యారంటీలను 420 హామీలను నెరవేర్చకపోతే భాజపా పార్టీ తరఫున మరి పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేసి ఈ హామీలను సాధించే వరకు మరి ప్రజల పక్షాన పోరాడతామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఈరోజు సోన్ మండల केंद्रामध्ये भारतीय जनता पार्टी आध्वर्यांలో कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील कैरगुडा ओपन कास्ट प्रकल्पावर AITUCच्या वतीने महाधरणे आयोजित करण्यात आली होती. प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याची मागणीही त्यांनी केली. तिर्याणी मंडळाने नेते बैया मोगिली माराम श्रीनिवास यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. कामगारांना भेडसावणाऱ्या प्रलंबित समस्यांबाबत व्यवस्थापनाला एक निवेदन सादर करण्यात आले. గవర్నమెంట్ ఏం ప్రచారం చేస్తుందంటే బొగ్గు బాయిలు లాస్ వస్తున్నాయి, అసలు లాభాలే లేవు, మన బొగ్గెవడు ఉండలేడు, మనకు అసలు భవిష్యత్తులో సింగరేణి నష్టాలేదా అన్న ఒక పుకారు అధికారుల ద్వారా జరుగుతుంది. ఏమంటున్నారు, అరే జీతాలే లేవు, పైసలే లేవు, ఈ నెల జీతాలు వస్తే రావు అన్న పుకారును మెల్లమెల్ల కార్మికులకు పంపుతున్నారు. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ లాభాలు అడగం కదా, జీతాలు ఎక్కలేవు అంటే లాభాలు ఎవరు రాస్తారు. ఇది కంపెనీ మైండ్ సెట్. మనం 70 లక్షల పూర్వ కానూలు ఇష్ట బొగ్గు విషయంలో అయితేమి, మనకు వచ్చే హక్కుల విషయంలో అయితేమి, మనకు వచ్చే వెల్ఫేర్ విషయంలో అయితేమి అనేక మార్లు మనకున్న హక్కు స్ట్రక్చర్ కంపెనీల ద్వారా మనం అడిగినా కూడా యాజమాన్యము మొండిగా వ్యవహరిస్తుంది. దీనిపై పోను ఎట్లున్నా అంటే పోయినసారి లాభాల వాట తక్కువ ఇచ్చింది అనడానికి లాస్ట్ ఇప్పుడు ఒక రకమైన ప్రచారం చేస్తున్నారు. కంపెనీ గవర్నమెంట్ ఏం ప్రచారం చేస్తుందంటే బొగ్గు బాయిలు లాస్ వస్తున్నాయి, అసలు లాభాలే లేవు, మన బొగ్గెవడు ఉండలేడు, మనకు అసలు భవిష్యత్తులో సింగరేణి గవర్నమెంట్ ఎవరిది ఇప్పుడు 55,000 కోట్లు రావాలంటున్నారు. ఇవ్వచ్చు కదా గవర్నమెంట్. మనం చేసింది ప్రతి కార్మికుడు కష్టపడితేనే కదా 55,000 కోట్లు వచ్చినాయి. మన డబ్బులు మనకి ఇవ్వడానికి ఏంటి ప్రాబ్లం? అలాగే 21 తారీఖు సింగరేణి జాతా బయలుదేరి కొత్తగూడెంలో 30 తారీఖు మహాధర్నా నిర్వహించి సింగరేణి పరిరక్షణకు AITUC గుర్తింపు సంఘంగా AITUC సింగరేణి పరిరక్షణకు నడుపుతారని సంతోషిస్తున్నాను. అలాగే మనం సింగరేణిలో ఏదైతే మనం ఫుల్-టైం సెటిల్మెంట్ కింద వాళ్ళ ఉద్యోగాలు ఇచ్చి వాళ్ళ కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని చెప్పి మనం AITUC గా డిమాండ్ చేస్తున్నాము. निर्मलचे ASP साई किरण यांनी सांगितले की अवैध वाळू वाहतुकी विरोधामध्ये कठोर कारवाई केली जाईल. निर्मल जिल्ह्यातील भैंसा शहर पोलीस ठाण्यामध्ये पत्रकार परिषद घेण्यात आली. बासरा पोलिसांनी सांगितले की जिल्हा SP जानकी शर्मिला यांच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्रातील धर्माबाद येथून निजामाबादला अवैधपणे वाळूची वाहतूक होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर बासरा पोलिसांनी संबंधित वाहने जप्त केली. यामध्ये 3 4-चाकी, 1 JCB आणि 1 दुचाकी जप्तही करण्यात आली.
तर एएसपींनी यात सहभागी असलेल्या लोकांची नावे जाहीर केली आहे. అక్రమంగా శాండ్ తరలిస్తున్న వారిని మనము పట్టుకోవడం జరిగింది. నిన్న మధ్యాహ్నం కొన్ని వెహికల్స్ మనం ఒక 3 4 వీలర్స్, ఒక జేసీబీ, ఒక 2 వీలర్ పట్టుకోవడం జరిగింది. బాసరా నిజామాబాద్ సైడ్ అక్రమంగా ఇసుక తరలిస్తున్నారని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో ఎస్పీ మేడం నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ గారి గైడెన్స్ మేరకు నేను పర్సనల్గా సూపర్వైజ్ చేస్తూ మా ఇన్స్పెక్టర్ బాసరా గారితో కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని మనము బిద్రెల్లి చెక్ పోస్ట్ అరేంజ్ చేయడం జరిగిందండి. ఆల్రెడీ శాండ్ స్మగ్లింగ్ జరగకుండా ఉండడానికి చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఒక 2 వెహికల్స్ పట్టుకోవడం జరిగింది. అండ్ IIIT బాసరా నుండి మైలాపూర్ రోడ్ ఆ దగ్గరలో మనం ఇంకొక 4 వీలర్ ప్లస్ ఒక జేసీబీ అండ్ ఒక 2 వీలర్ పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకున్న తర్వాత మనకు తెలిసింది ఏంటంటే దీంట్లో ఒక మెయిన్ అక్యూజ్డ్, ఒక కింగ్ పిన్, ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అని తెలిసింది. అతని పేరు షేక్ రౌఫ్. షేక్ రౌఫ్ పైన ఇంతకుముందు మనము వెరిఫై చేస్తే ఇతనికి చాలా కేసులు ఉన్నాయి. ఇతని మీద బాసరా పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో పీడిఎస్ రైస్ అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్టు 2 కేసులు ఉన్నాయి. సో టోటల్గా మనం 9 మెంబర్స్ని దీంట్లో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఈ చెక్ పోస్ట్ కాకుండా మనకి వేరే దగ్గర IIIT దగ్గర దొరికిన వాళ్ళలో సెక్షన్ 111 అంటే ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్, సెక్షన్ 111 ఆఫ్ బిఎన్ఎస్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ కింద మనము కేసు బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది కఠినమైన సెక్షన్. దీంట్లో మినిమం 5 years పనిష్మెంట్ ఉండడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇట్లాంటి వారిని మనం ఉపేక్షించే పరిస్థితి జరగదు. ఇంతకుముందు కేసులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీయడం जరుగుతుంది. मॅजिस्ट्रेट गारिनी కూడా కలవడం జరుగుతుంది రిమాండ్ కోసం. कोमरामभीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील कोळसा टिपर चालकांनी किन्नरच्या वेतनामध्ये एक वाढ करण्याच्या मागणीसाठी धरणे आंदोलने केली. गोलेटी बेल्लमपल्ली परिसरामध्ये काम करणाऱ्या चालकांनी या क्लीनर्सच्या स्वच्छता कार्यकर्त्यांच्या वेतनामध्ये वाढ करण्याच्या मागणीसाठी AITUCच्या नेतृत्वाखाली अनिश्चित काळासाठी संप पुकारलेला आहे. AITUC बेल्लमपल्ली विभागाचे अध्यक्ष भोगे उपेंदर यांनी वाढत्या किमतीसाठी भरपाई म्हणून लारी चालकांना 34,000 रुपये आणि क्लीनर्सच्या 21,000 रुपये देण्याची मागणी केली. ESI बोनस, समान कामासाठी समान वेतन आणि इतर मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संप सुरूच राहतील असेही ते म्हणाले. वेतनामध्ये वाढ झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. యాజమాన్యానికి సమ్మెను నిర్వహించాం. ఈ సమ్మెలో ప్రధానంగా కార్మికులకు ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వేతనాలు పెరిగి ఇతర సమస్యలు పరిష్కరించాలని మరి కొందరిని యాజమాన్యం కానీ యాజమాన్యం కానీ చర్చలకు రాకుండా కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కారం కాకుండా అంటే ఈ రోజు నుంచి కార్మికులు అంటే కోల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డ్రైవర్లు సమ్మెలో ఉన్నాం. ఎప్పటికైనా మేము ఒకటే డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే ఇది పూర్ణైనా కూడా న్యాయమైన డిమాండ్ కొంత కోరికలు కోరలేదు. ఏదైతే 8 గంటల పని విధానానికి 34,000 జీతం చెల్లించాలన్నదో దాన్ని వెంటనే నెరవేర్చాలి. అలాగే ESI, EPF, హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీ తో పాటు ఇతర సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పెంచేంత వరకు కార్మిక వర్గం అంతా కూడా సమ్మెలో ఉంటుందని తెలియజేస్తూ ఈ సమ్మెకు అందరూ సహకరించాలని हैदराबाद मधील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ आसिफाबाद जिल्ह्यात कोमरामभीम येथे आंदोलने केली. त्यांनी सांगितले की आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी 2 मार्च रोजी
हैदराबादमधील इंदिरा पार्क समोर आंदोलन केले होते. ते म्हणाले की कायदेशीर धरणे आंदोलन करत असताना त्यांना बेकायदेशीरपणे अटक करून राम गोपाल पेठ पोलीस ठाण्यामध्ये नेण्यात आले. ते म्हणाले की बेकायदेशीर अटकीमुळे राज्य सरकारने पंचायत कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष थांबलेला नाही. त्यांनी मागणी केली की राज्य सरकारने जारी केलेले शासन निर्णय जिओ रद्द करावा आणि दर महिन्याच्या 1 तारखेला थेट पगार द्यावा. बहुउद्देशीय धोरणे रद्द करावे, शासन निर्णय क्रमांक 60 नुसार वेतन लागू करावे आणि नोकरीची सुरक्षा प्रदान करावी. ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా కార్యక్రమం చేయడంతోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందరినీ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అక్రమ అరెస్టులతోనే మీరు మా పోరాటాన్ని ఆపలేరు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तलामाडगू येथील प्रजापालना प्रगती प्रणालिका या कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी सहभागी. गुरांना कॉलाविरुद्ध मोफत लसीकरण कार्यक्रम सुरू. जिल्हाधिकारी आणि एसपींनी निर्मल येथील गॅस एजन्सीची पाहणी. बुकिंग करणाऱ्यांच्या दरामध्ये सिलेंडर पोहोचवण्याच्या सूचना. अभ्यासपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. हिंदू सण ही सांस्कृतिक परंपरा आहे असे म्हणणारे मठाधिपती. या उगादी पंचांग श्रवणम या वाटपासाठी भाविकांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.